तो हेलो एवरीवन, आज आम आरंभ करने जाऊे कौन सी नंबर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट केमी बाहर करवा अति कम समय भितर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आम केमी बाहर करवा। तो मुझे तुमको यहाँ दुईटा मेथड रे बतेबी। प्रथम मेथड हूँ मान प्रथम मेथड ये दुईटा मेथड मुझे तुमको बतेबी। प्रथम मेथड हूँ मेथड वन। प्रथम देखिए मेथड वन कौन रही। मेथड वन कौन ना कौन संख्या जेकोसी संख्या गोटे नवा जोटा एक घरे तार 5 थी है यूनिट डिजिट तार कौन हो 5 हो मनकर गोटे संख्या नवा 45 आर स्क्वायर के बाहर करिया। प्रथम देख ये गोटे गार पकईद मझे है ये 5 स्क्वायर के 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर के 25 ये 4 को ये 4 को ता परवर्ती संख्यार गुणिब है ये जो 4 को ये लिखिदब 4 ता परवर्ती संख्या के 5 माने 5 रे गुणिदब 20 5 को 20 25 के 25 सेमती 75 ही बाहर करिया मनकर 75 बाहर करिया किंतु हम ना ये जो 5 स्क्वायर के मझे गार पकईदब गोटे ये 5 स्क्वायर के 5 स्क्वायर 25 है ये जो 7 को 7 को ता परवर्ती संख्यार गुण माने 7 परवर्ती संख्या के 8 माने 1 2 3 4 5 6 7 8 ताने 7 को गुणिब ता परवर्ती संख्या हूँ 8 माने केते 5 56 25 आ गोटे हिंदी नंबर नवा मनकर 55 ये नवा 55 स्क्वायर के बाहर देख 5 स्क्वायर के 25 ये गोटे गार पकईदब इन मझे ताले 5 परवर्ती संख्या माने 5 परवर्ती संख्या के 6 ताने 5 इंटू 6 आंसर केते हम 30 25 ओके। एटा तो थिला प्रथम एटा थिला तो माने जो 5 एक घरे थिले किंदी हम माने यूनिट डिजिट एठी यूनिट डिजिट केते 5 एठी यूनिट डिजिट 5 एटा यूनिट डिजिट केते 5 माने कोनोसी एक घरे कोनोसी नंबर एक घरे 5 थिले केमिति बाहर करिया एटा तो हमें शिखिले। एबे हमें शिखिया जाउछे कोन ना एटा हमें शिखिया जाउछे केवल कौन एक घरे 5 थिले हम माने अन्य कोनोसी नंबर एक घरे थिले कौन हबनी हबो केमिति ना देखो गोटे नंबर माने गोटे नंबर नवा माने एक घरे जेकोसी नंबर गोटे नवा मनकर 59 स्क्वायर नवा 59 स्क्वायर हो है 53 स्क्वायर हो आ कौन ना कौन नहीं पारिया 67 स्क्वायर हो जेकोसी नंबर 79 स्क्वायर हो कि बाहर करिया। चल चल देखिया है प्रथम देखिया देख 59 स्क्वायर कि बाहर करिया 59 स्क्वायर देख 59 स्क्वायर बाहर करने पूर्व आमको प्रथम देखा पड़ो बेस बेस कौन बेस हूँ आधार बेस ये लिख बेस बेस कौन बेस हूँ माने एमती एक संख्या जोटा तार यूनिट डिजिट शून्य थी माने एक घरे शून्य थी जमीक 50 100 150 है 200 200 हिंदी 250 300 यही एमान को कौन कहती एमान को कहती बेस एमती नुह खाली 50 ने हम 40 ने भी हम कि 50 इजी होता है आमको है तेणु 50 हूँ कौन बेस 100 हिंदी गोटे कौन बेस 150 बेस 200 250 300 एम कौन कह जाए बेस। एबे देखो कि बाहर करिया देख ये जो 59 है 59 50 रु केते अधिक 59 50 रु केते अधिक 9 अधिक माने 50 रे आमे 9 मिसेले 59 पाइबा है 50 रे आमे यदि 9 मिसे 59 पाइबा ताले जो 9 नु ए 9 रो स्क्वायर करियो तमे माने एथे मझिरे गार पके दबो ए 9 रो स्क्वायर केते एठी लिखिबो ए 9 रो स्क्वायर 9 रो स्क्वायर केते 81 एठी लिखिबो 81 59 जेमिति अछि सेमिति रहइबो 59 जेमिति रहिला सेमिति रहिगला। तापर देख ए जो 50 रे एठी 50 रे एठी आमे केते मिसेले 9 मिसेले जाई 59 पाइले माने 50 रे जदि आमे 9 मिसेबा जो संख्यार स्क्वायर बाहर करछे से संख्या पाउछे माने 59 रे बाहर करछे 59 पाउछे जे एठी 9 मिसेले एपटे हिंदी कोन मिसेबा 9 जदि एठी जेहेतु मिसे जे 9 एठी आमे मिसेले 9 जदि आमे फेडी थांते ताले एठी भी फेडी थांते जेहेतु आमे कोन करले मिसेले ताने एठी एबे 9 मिसे दबा 59 रे 9 मिसेले केते 68 81 को 81 रहिला है। एबे देखिया मैजिक नंबर कौन मैजिक नंबर हूँ 100 एटा हूँ मैजिक नंबर माने एटा हूँ गोटे बेस माने मूल बेस एटा कौन कहते मैजिक नंबर
ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ ନା 100ରେ ଆମେ କେତେ ଗୁଣିବା ଯାହା ଫଳରେ 50 ପାଇବା। 100ରେ ଆମେ କେତେ ଗୁଣିଆ 50 ପାଇବା, ମନେକର x ଗୁଣିଆ, ତାହେଲେ x ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହବ 50 ବାଇ 100 କାଟିଲେ କେତେ 5 ଦୁଗୁଣେ 10 ମାନେ କେତେ ହବ 1/2। ତାହେଲେ ତାର x ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ବାହାରିଲା 1/2। ତାହେଲେ 68ରେ ଆମେ 1/2 ଗୁଣିଦେବା, 81 କୁ 81 ରହିଗଲା। 68ରେ 1/2 ଗୁଣିଲେ କେତେ, ଏଇଟା କାଟିଲେ କେତେ 2 3 6 2 ଚଉକୁ 8 କେତେ ହେଲା 34 81। এইটা হব ତାର କରେକ୍ଟ ଅଛି। ତାହେଲେ 69ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 34 81। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ନେଇକି ଦେଖିବା, ଯେମିତିକି 67ର ସ୍କୋୟାର ଦେଖିବା। ଏବେ କ'ଣ ନା 67ର ସ୍କୋୟାର କେମିତି ବାହାରୁଛି ଦେଖ। 67ର ସ୍କୋୟାର କ'ଣ ବେସ୍ ଆଗ ଆଧାର ଦେଖିବା। ବେସ୍ କ'ଣ ନା ବେସ୍ ଯେମିତିକି ତମର 50 100 150 200 ଏଇଭଳି ହେଲା। 67ର ପାଖାପାଖି ବେସ୍ କୋଉଟା 50, କାରଣ 67ରେ 100 ବହୁତ ଦୂର ହେଇଯାଉଛି। 67ର ପାଖାପାଖି ବେସ୍ ଆମେ ନେବା କୋଉଟା 50। ତାମାନେ 50ରେ ଆମେ କେତେ ଯୋଡ଼ିଲେ 67 ହବ 50ରେ ଆମେ ଯଦି 17 ମିଶେଇବା ତାହେଲେ କେତେ ହଉଛି 67। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏଠି ଗାର ପକେଇଦବା। ଯୋଉଟା ମିଶେଇଲେ 17 ମିଶେଇଲେ 67 ବାହାରିଲା, ତାହେଲେ ଏଇ 17 ସ୍କୋୟାର କରିବା। ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ଏଇ 17ର ଏଇଠି ସ୍କୋୟାର ଲେଖିବା। 17 ସ୍କୋୟାର କେତେ 299। 67 ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ରହିବ, ରହିଲା 67। ଏବେ ଦେଖ 50ରେ 17 ମିଶେଇଲେ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଆମକୁ ସ୍କୋୟାର ବାହାର କରିବା ନା ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ପାଉଛେ, ମାନେ 67ରେ ସ୍କୋୟାର ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ 67 ପାଉଛେ। ତାହେଲେ 50ରେ 17 ମିଶେଇଲେ 67 ପାଉଛେ। ଏଇ 17 ମିଶେଇଛେ, ଏଇ 17ଟାକୁ 67ରେ ମିଶେଇଦବା। এইଠୁ ଯେହେତୁ 50ରେ ମିଶେଇଛେ ସେଇଠି ଏମିତି 17 ମିଶେଇଦବା। এইଠି ମିଶାଣ ଥିଲେ এইଠି ବି ମିଶାଣ ରହିବ। ଗଲା 67ରେ 17 ମିଶେଇଲେ କେତେ 84। 7 7 14 6 2 8 7 7 14 4 ଗୁଣା 6 2 8 ହେଲା। 84 84 ରହିଲା 299। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ମୁଁ କହିଥିଲି ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ ନା 100ରେ ଆମେ ଯଦି 1/2 ଗୁଣିବା ତାହେଲେ 50 ପାଇବା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏପଟେ 1/2 ଗଲେ ତାହେଲେ 84ରେ ଆମେ କେତେ ଗୁଣିବା 1/2 କେତେ ହବ 299। 299 ତାହେଲେ ତାପରେ 84ରେ 1/2 ଗୁଣିଲେ କେତେ 2 ଚଉକୁ 8 2 ଦୁଗୁଣେ 4 କେତେ ବାହାରିଲା 42 299 ହେଲା। ଏ ଯୋଉ ଦୁଇଟାକୁ ନୁହଁ ଏଇ ଯୋଉ ଏକ ଘରେ କେବଳ ଯୋଡେ ନମ୍ବର ରଖିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ନିୟମ। ଏକ ଘରେ କେବଳ ଏକ ଘରେ ନୁହଁ, ମାନେ ଏଇ ଘରେ ଏପଟ ସାଇଡରେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡରେ କେବଳ ଯୋଡେ ନମ୍ବର ହିଁ ରଖିବ, ଯୋଡେ ନମ୍ବର। ଏଇଠି ଏବେ 3ଟା ନମ୍ବର ଅଛି, ଏ 2 ଅଛି, ଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା 2କୁ ନୁହଁ, ଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା 2କୁ ଏପଟେ ମିଶେଇଦବା। ଏପଟେ ଆମେ ଆଡ କରିଦବା, ମାନେ 2 ଆଡ କରିଦବା। 42ରେ ଯଦି 2 ଆଡ କରିବା ହବ 44। 99 ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି। ତମ ଆନ୍ସର କେତେ ହବ 44 99। ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ନବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏକ ନବା, ଯେମିତିକି 38 ହେଲା। ବାହାର କରିବା 38ର ସ୍କୋୟାର। କେମିତି ବାହାର କରିବା ଦେଖ। 38ର ସ୍କୋୟାର ବାହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ବେସ୍ କ'ଣ ନା ବେସ୍ ହଉଛି 50 100 150 ହେଲା 200 250 ଏଇଭଳି ବେସ୍। ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ବେସ୍ କ'ଣ ତାମାନେ ଏ ଯୋଉ ଏ 38ରୁ ପାଖାପାଖି କୋଉ ବେସ୍ ଅଛି 50। 38ରୁ 100 ବହୁତ ଦୂର ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ 38ରୁ 50 ବେସ୍ ପାଖାପାଖି ଅଛି। ତାହେଲେ 50ରେ ଆମେ ଯଦି 12 ଫେଡ଼ିବା କି ମିଶେଇବା, -12 ମିଶେଇବା କିମ୍ବା 12 ଫେଡ଼ିବା, ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା 38 ପାଇବା, ହଁ ନା ନାଇଁ। ତାମାନେ ଏଇ 12 ଫେଡ଼ିଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗାର ପକେଇଦବା। ଏମିତି କେତେ ଫେଡ଼ିଲେ 12, ଏଇ 12ର ଏଇଠି ସ୍କୋୟାର କରିବା। 12 ସ୍କୋୟାର କେତେ 12 ଫେଡ଼ିଲେ 12 ଏଇଠି ସ୍କୋୟାର କରିବା। 12 ଫେଡ଼ିଲେ 12 ସ୍କୋୟାର କେତେ 144। ଯେମିତି ନମ୍ବର ଅଛି ସେମିତି ଲେଖିଦେବ ଏଇଠି 38। ଯେମିତି ନମ୍ବର 38 ଅଛି 38 ରହିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଖ 50ରୁ 12 ଫେଡ଼ିଲେ 38, ଯୋଉ ନମ୍ବର ଦରକାର ସେଇ ନମ୍ବର ଆସିଲେ, ଯୋଉ ନମ୍ବର ସ୍କୋୟାର ବାହାର କରିବା ସେଇ ନମ୍ବର ଆସିଲା ହାରି। ତାହେଲେ 50ରୁ ଯେହେତୁ 12 ଫେଡ଼ିଛେ ଏପଟେ ହିନ୍ତି 12 ଫେଡ଼ିଦେବା। ମୁଁ ଏପଟ ସ୍ଲାଇଡରେ କହିଥିଲି
50 ରୁ 17 ମିଶେଇଛେ ମାନେ 50 ରେ ଏଇଠି 17 ମିଶେଇଲେ ବୋଲି 67 ଆସିଲା। ମାନେ ଏଇଠି କଣ କଲେ ଯେ 50 ରେ 17 ବେସରେ 17 ଆଡ କଲେ, ଏଇଠି ସେମିତି ମାନେ 67 ରେ 17 କଣ ଆଡ କରିବା ଏପଟେ ଏଇଠି ବେସରେ 12 ମାଇନସ କଲେ, ମାନେ 50 ରେ 12 ମାଇନସ କଲେ ଏପଟେ ଏମିତି 38 ରେ 12 ମାଇନସ କରିବା, ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଥିଲେ ପ୍ଲସ୍ କରିବ ମାଇନସ୍ ଥିଲେ ମାଇନସ୍ କରିବ, ସିଧା କଥା କଲା। ତାମାନେ କେତେ ହେଲା 144 କୁ 144, 38 ରୁ 12 ଗଲେ କେତେ 8 ରୁ 2 ଗଲେ 6, 3 ହେଇଗଲେ 2, 26। ତାପରେ କଣ ଦେଖିଥିଲେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ମାଜିକ ନମ୍ବର। ମାଜିକ ନମ୍ବର କଣ ନା 100ରେ ଆମେ ଯଦି 1/2 ଗୁଣୁଛେ ତାହେଲେ 50 ବେସ୍ ପାଉଛେ। ଏଇ ଯୋଉ 50 ବେସ୍ ଟା ପାଉଛେ 100ରେ 1/2 ଗୁଣିଲେ, ତାହେଲେ ଏପଟେ ଯେମିତି 1/2 ଗୁଣିଲେ ଏପଟେ ସେମିତି 26ରେ, ଏ ଯୋଉ 26ରେ ହେଲା, ଏଠି ଭଲ ଲେଖୁଛି ମୁଁ ଟିକେ କାଟିଦେବି, ଏଟା 38 12 26, 26ରେ ଆମେ 1/2 ଗୁଣିଦବା, କାଟିଲେ କେତେ 13, ଫାଇନାଲ କେତେ ହଉଛି 13 144। ଏବେ ଦେଖ ଏଇ ଘରେ ଏପଟ ଘରେ ରାଇଟ ସାଇଡରେ କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ରହିବ, ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା। ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଗରୁ ଏ ରାଇଟ ସାଇଡରେ ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା ରହିବ, ତାହେଲେ ଯୋଉ ଏକଟା ଯାଇକି ଏପଟେ ମିଶିଯିବ 3 ସହିତ, ପ୍ଲସ 1 କରିଦବା, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କେତେ ହବ 1 4, 13 ରେ ମିଶିଲେ 14, 14 ହେଲା। ଏ 44କୁ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ଲେଖିଦବ, ତାହେଲେ 38 ସ୍କୋୟାର କେତେ ହବ 144। ଏଇଟା ଥିଲା କଣ 50କୁ ବେସ୍ ନେଇ କେମିତି କରିବା। ଏବେ ଦେଖିବା 100କୁ ବେସ୍ ନେଇ କେମିତି କରିବା। 100କୁ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଭାବ, ଯେମିତି କି 99। ଏରା 100ର ପାଖାପାଖି, କାରଣ 50 ତ ବହୁତ ଦୂର ହେଇଯାଉଛି ହେଲା। ମାନେ 100ର ବେସ୍ ମାନେ 50, ଯେମିତିକି ବେସ୍ ତମର କଣ 50, 100, 150, ଏତିକ ଯୋଉ ବେସ୍ ଭିତରୁ 99 50 ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଇଯାଉଛି। 99 100 ପାଖାପାଖି, ହଁ ନା ନାଇଁ, 99ରୁ 100 ପାଖାପାଖି। ତ ମାନେ 100ରେ ଆମେ କେତେ ଫେରିଲେ 99 ପାଇବା, 11 ଫେରିଲେ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଦରକାର ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଗଲେ। ମାନେ 100ରେ ଆମେ ଯଦି 11 ଫେଡ଼ିବା 99 ପାଇବା, ନା 99 ସ୍କୋୟାର ଦରକାର 99 ପାଇଲେ। ତାପରେ ତାପରେ କଣ କରିବା, ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ ହଉଛି କଣ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗାର ପକେଇଦବା ଏମିତି। ତାପରେ ଦେଖ ଯେତିକି ଫେଡ଼ିଛେ 11 ଫେଡ଼ିଛେ, ଏଇ 11ଟାକୁ 11 ଫେଡ଼ିଛେ, 11ର ଏଇଠି ସ୍କୋୟାର କରିବା, 11 ସ୍କୋୟାର କେତେ 121 ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଠି 11 ସ୍କୋୟାର କରିଦେଲେ, ଏଇ 99 ନମ୍ବରଟାକୁ, এই 99 ନମ୍ବରଟାକୁ 99 ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଇଠି ଲେଖିଦବ। 99 ଏଇଠି ତ 99ଟାକୁ 99 ଏଇଠି ଲେଖିଦେଲେ ସଇଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ କଣ, ଦେଖ 100ରୁ ଆମେ 11 ଫେଡ଼ିଛେ 99 ପାଇଲେ, ମାନେ 100ରୁ ଆମେ କଣ କଲେ 11 ଫେଡ଼ିଲେ, ଏଇଠି ଫେଡ଼ାଣ କଲେ, ତାମାନେ ଏଇଠି ବି ଆମେ କଣ ଫେଡ଼ାଣ କରିବା। ତାହେଲେ କେତେ ହବ ଫାଇନାଲ, ତାହେଲେ 9ରୁ 1 ଗଲେ 8, 8ରୁ 1 ଗଲେ 7, 121। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖ ମ୍ୟାଜିକ ନମ୍ବର କଣ ମୁଁ କହିଥିଲି 100। 100ରେ ଆମେ କେତେ ଗୁଣିଲେ 100 ପାଇବା, ମାନେ ବେସ୍ ପାଇବା, ବେସ୍ଟା ଆମର କେତେ ନେଇଛେ 100, ତାମାନେ 100ରେ ଆମେ କେତେ ଗୁଣିଲେ ଏଇ 100 ବେସ୍ ପାଇବା। 100ରେ ଯଦି ଆମେ 1 ଗୁଣିଆ ଏଇ ଯୋଉ ବେସ୍ଟା, ଏଇ ଯୋଉ 100 ବେସ୍ଟା, ଏଇ 100 ବେସ୍ଟା ଏଇଠି ପାଇବା ହେଲା। ତାମାନେ ଏଇଠି ଯେହେତୁ 1 ଗୁଣିଲେ, ଏପଟେ ସେମିତି ଆମେ କଣ କରିବା 78 ଇଣ୍ଟୁ 1 ଗୁଣିଦବା, ଯେମିତି ଅଛି 121 121 ରହିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା କେତେ 78କୁ 78 କି 78, 121 121 ରହିଲା। ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ନା ଏପଟ ଘରେ କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି, 3ଟା ସଂଖ୍ୟା, 3ଟା ନୁହଁ 2ଟା ରହିବା ଦରକାର। 3ଟା ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି, ଏ 3ଟାକୁ 2ଟା କରିବା କେମିତି ନା 78ରେ ଏଇ ଯୋଉ 1ଟାକୁ ଏଇଠି ଆଡ କରିଦବା ସଇଲା। ନା 78ରେ 1 ମିଶିଲେ 79, 21କୁ 21, କାରଣ 1 ପଳେଇଲା ଆଉ ରହିଲା କେତେ 21କୁ 21। ଏଇଟା ତମର କଣ କରେକ୍ଟ ଅଛି। ଏଇଟା ତ ଏବେ ଥିଲା 100ରୁ ମାନେ କମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 99। ଏବେ 100ର ଉପର ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା, ମାନେ ତାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା 100ର ଉପର ସଂଖ୍ୟା କେମିତି କଣ ନା, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନବା, ଯେମିତି 112 ସ୍କୋୟାର ବାହାର କରିବା ହେଲା। 112 ସ୍କୋୟାର କେମିତି ନା 112କୁ ନେଇକି ତ ତମେ ବେସ୍ ଜାଣିଥିବନି, ଆର ବେସ୍ କୋଉଟା ହବ। 50 ତ ହବନି, 150 ବି ହବନି, କାରଣ 150 ବହୁତ ଦୂର ହେଇଯାଉଛି। ଆର ବେସ୍ କୋଉଟା ହବ 100 ହେଲା। 100 ବେସ୍ ହେଲା କି, ତାହେଲେ 100ରେ ଏବେ କଣ କରିବା, 100ରେ ଆମେ କେତେ ମିଶେଇବା, କେତେ ମିଶେଇଲେ 112 କରିବା, 12 ମିଶେଇଲେ, ମାନେ 100ଠୁ 12 ଅଧିକ ହେଲେ 112 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏବେ କଣ କରିବା
ନା 12ର ଏଇଠି ସ୍କୋୟାର କରିଦେବା, 11ଟେ ପକେଇ ଦେଇକି 12ର ଏଇଠି ସ୍କୋୟାର କରିବା, ଯେତିକି ମିଶେଇଛେ 12 ମିଶେଇଛେ, ତାହେଲେ 12ର ଏଇଠି କଣ କରିବା ସ୍କୋୟାର କରିଦେବା, ଯେମିତି ଅଛି ଯୋଉ ନମ୍ବର ଅଛି ସେଇ ନମ୍ବର। ତାର ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ ହଉଛି ଯୋଉ ନମ୍ବର ଅଛି ସେଇ ନମ୍ବର, ମାନେ 112 ଅଛି, 112କୁ ଏଇଠି କଣ କରିବା ଲେଖିଦବା ହେଲା। 100ରେ 12 ମିଶେଇଲେ ମାନେ ଏଇଠି ମିଶେଇଲେ 100ରେ, ତାହେଲେ ଏଇଠି କଣ କରିବା, ଯେମିତି ଏଇଠି ମିଶେଇଲେ ଏପଟେ ସେମିତି କଣ କରିବା ମା ମିଶେଇ ଦବା। କେତେ ହବ ଫାଇନାଲ? 124, 144। ତାପରେ କଣ କହିଥିଲି ମ୍ୟାଜିକ ନମ୍ବର? ମ୍ୟାଜିକ ନମ୍ବର କଣ ନା 100ରେ ଯଦି ଆମେ 1 ଗୁଣିଛେ ତାହେଲେ 100 ବେସ୍ ପାଉଛେ, 100 ବେସ୍ ପାଉଛେ ହେଲା। 100ରେ ଯଦି ଆମେ 1 ଗୁଣିଆ, ସରି ସ୍ଲାଇଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, 100ରେ ଯଦି ଆମେ 1 ଗୁଣିଆ 100ରେ 1 ଗୁଣିଲେ କେତେ ପାଉଛେ? 100 ପାଉଛେ। ତାହେଲେ ଯେମିତି ଏଇଠି 1 ଗୁଣିଲେ ଏଇଠି ବି ସେମିତି 1 ଗୁଣିଦବା, ମାନେ ଏଇଠି 1ଟେ ଗୁଣିଦବା, କେତେ ହବ? 124 କେ 124 ରହିଲା 124, 144, 144 ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଥିଲା। ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଏପଟ ଘରେ କଣ ନା ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା ରହିବ, ଏପଟେ ଏବେ 3ଟା ଅଛି, ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା ରହିବ, ମାନେ ଏଇ 1ଟାକୁ ଏପଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନବ, ଏଇ 1ଟାକୁ ଏଇଠି ଆଡ କରିଦବ, ମାନେ ମିଶେଇ ଦବ, ଏଇ 1ଟାକୁ 124ରେ ମିଶେଇ ଦବ। କେତେ ହବ ଆନ୍ସର ଫାଇନାଲ? ଫାଇନାଲ ଆନ୍ସର ହବ 125, 124ରେ 1 ମିଶେଇଲେ 125, 44। ଏଇଟା ହବ ତମର କଣ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ ଏଇଟା ତ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଟ୍ରିକ୍, ମାନେ ପ୍ରଥମ ମେଥଡ। ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଦିଟା ମେଥଡ ବତେଇବି, ଯେହେତୁ ଏବେ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ଆଉ ସମୟ ବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ମେଥଡ ମୁଁ ଏବେ କହିଦେଲି, ଭାବୁଛି ମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତ ଏଇ ଭିଡିଓଟାକୁ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, ତମର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, ତମର କ୍ଲୋଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦବ, ଯେମିତି କି ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ହଲେ ଟାଇମ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ତ ଆପରେ ସେକେଣ୍ଡ ମେଥଡ ବି ମୁଁ ବତେଇକି ଆଣିବି, ଆଠୁ ବି ସହଜ ହେଇପାରିବ। ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ମେଥଡ ଧରିକି ଆସିବି। ତ ଭିଡିଓଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି କରିଦିଅ।